وتصديقا بكتابك واتباعا لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم ومحبة فيه وشوقا إليه تعظيما لحقه وتشريفا له ولكونه أهلا لذلك فتقبله اللهم بفضلك وجودك وكرمك وإحسانك وأزل حجاب الغفلة عن قلبي واجعلني من عبادك الصالحين اللهم زده شرفا على شرفه الذي أوليته وعزا على عزه الذي أعطيته ونورا على نوره الذي منه خلقته وأعلي مقامه في مقامات المرسلين ودرجته في درجات النبيين وأسألك رضاك والجنة ورضاه يا رب العالمين مع العافية الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والموت على الكتاب والسنة والجماعة وكلمة الشهادة على تحقيقها من غير تبديل وتغيير واغفر لي ما ارتكبته بفضلك وإحسانك علي إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المنزل المقرب منك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. صلى الله على محمد. اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة. اللهم ابعثه المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون. اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء وأعطه الوسيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته واجزه عنا ما هو أهله واجزه أفضل ما جازيت نبيا عن أمته وصل عليه وعلى جميع إخوانه من النبيين والصالحين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد من صلى عليه وصل على سيدنا محمد بعدد من لم يصل عليه وصل على سيدنا محمد كما أمرتنا بالصلاة عليه وصل على سيدنا محمد كما تحب أن يصلى عليه وصل على سيدنا محمد كما تنبغي الصلاة عليه. اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم أن تصلي على مولانا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا أحمد يا أبا القاسم يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما واجعله يا ربي روحا لذاتي من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم يا عظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي اليوم الموعود سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد
صلاة تخرجني من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتوضح لي ما علي حتى يفهم إنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ya Allah, berkat salawat yang kami baca ini, tolong lapangkanlah dada kami, lapangkanlah dada kami, mudahkanlah semua urusan kami, hapuskanlah seluruh kegalauan dan kesedihan kami, ampunilah dosa-dosa kami, lunaskanlah hutang-hutang kami, perbaikilah semua keadaan kami, wujudkanlah cita-cita kami, terimalah taubat kami, bersihkanlah semua kesalahan kami, menangkanlah hujjah kami, sucikanlah lisan kami, hiburlah kesepian kami, sayangilah kami di dalam keterasingan kami. Ya Allah, jadikanlah salawat tersebut sebagai cahaya yang bersinar di depan dan di belakang tubuh kami, di samping kanan dan kiri kami, dalam kehidupan dan kematian kami, di kubur dan saat kebangkitan kami, serta menjadi penaung kami di hari kiamat nanti. Ya Allah, jadikanlah salawat tersebut sebagai amal yang memberatkan timbangan kebajikan kami, dan jadikanlah keberkahannya selalu menyertai kami, sehingga kami dapat bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan aman, tenang, senang dan bahagia. Ya Allah, jangan pisahkan kami dari beliau. Ya Allah, jangan pisahkan kami dari beliau. Masukkanlah kami ke tempat di mana beliau berada. Sandingkanlah kami di samping beliau bersama orang-orang yang telah Engkau beri kenikmatan, yaitu para nabi, siddiq, syahid dan orang-orang yang saleh. Ya Allah, kami beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, sedangkan kami belum pernah melihat beliau. Oleh karena itu tolong ya Allah, berilah kami kenikmatan dengan memandang wajah beliau di dunia dan akhirat. Ya Allah, jadikanlah hati kami selalu mencintai beliau. Pakailah diri kami untuk mengamalkan sunnah beliau. Wafatkanlah kami dalam agama beliau. Bangkitkanlah kami dalam kelompok beliau yang selamat dan berhasil. Ya Allah, jadikanlah rasa cinta di dalam hati kami kepada Nabi Muhammad SAW ini bermanfaat bagi kami di hari saat kekuasaan, harta maupun anak tidak mendatangkan manfaat. Ya Allah, sampaikan kami ke telaga beliau yang suci, dan berilah kami minum dari gelas beliau yang sempurna. Ya Allah, jadikan kami agar selalu dapat tinggal di Mekah dan Madinah. Ya Allah, kami mohon kepadamu untuk menghadapi semua musuh kami dan diri kami sendiri, serta bersandar kepada kemurahan-Mu semata, agar kami menjadi manusia yang baik. Oleh karena itu ya Allah, ya Tuhan kami, jangan serahkan kami kepada selain-Mu. Ya Allah, kami memiliki hubungan dengan Rasul-Mu Muhammad SAW. Oleh karena itu jangan jauhkan kami dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, di pintu-Mu kami berdiri, tolong jangan usir kami ya Allah. Hanya kepadamu lah kami mohon, maka jangan sia-siakan permohonan kami ya Allah. Ya Allah, terimalah doa kami, berilah kami rasa aman dari semua ketakutan kami, berilah kami rasa aman dari semua ketakutan kami. Terimalah semua amal soleh kami, jadikanlah ketaatan sebagai kesibukan kami, kebaikan sebagai tempat kembali kami, dan kebahagiaan sebagai penutup usia kami. Ya Allah, berkat salawat ini, jadikan orang tua kami bahagia dunia, bahagia akhirah. Jadikan pasangan hidup kami bahagia dunia, bahagia akhirah. Jadikan anak cucu kami bahagia dunia, bahagia akhirah. Jadikan semua orang yang berbuat baik kepada kami bahagia dunia, bahagia akhirah. Jadikan sahabat-sahabat kami bahagia dunia, bahagia akhirah.
jadikan semua yang mengaminkan doa ini bahagia dunia, bahagia akhirah. Ya Allah, jadikan semua yang hadir di majlis Ar-Raudhah ini, baik yang pernah hadir maupun yang akan hadir, jadikan semuanya bahagia dunia dan bahagia akhirah. Ya Allah, kami bertawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu terimalah doa kami ini ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Volumenya kurangi sedikit, bassnya tambah sedikit, triplenya kurangi dikit. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. 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 Illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Amin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. 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 Ya Allah, 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 Allahu ya Allah, 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 ya Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali di Majlis Ar-Raudhah dalam keadaan sehat wal afiyah.
Mohon maaf, mulai hari ini saya duduknya di singgasana. Ini kursi dikasih hadiah sama teman-teman yang hadir di Masjid Ar-Raudhah. Punya keinginan buatkan kursi buat saya duduk. Soalnya dilihat saya kursinya gonta-ganti, nggak ada yang pas. Akhirnya dibuatkan kursi kemarin. Ini sekarang saya pakai, belakangnya ada tulisannya Ar-Raudhah. Terima kasih banyak. Ukurannya pas, saya buat silo juga enak. Ya, kanan kiri ini ada pohon-pohon. Semoga jenengan merasa seperti ada di taman betulan. Ya, amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Maka mari kita baca dulu Al-Fatihah kepada seorang waliullah yang luar biasa, yaitu Imam Nawawi, yang nama lengkapnya adalah Yahya bin Syaraf atau bin Syarafuddin An-Nawawi. Al-Fatihah untuk ruh beliau. Semoga Allah meletakkan beliau bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para sholihin. Dan semoga kita diberi keberkahan dari keberkahan yang Allah berikan kepada beliau. Kita diberi ilmu dari ilmu yang Allah titipkan kepada beliau. Ala hadiniyah wa ala manawa aslafuna salihun. Wa ila hadratin Nabi SAW. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada pertemuan 2 minggu yang lalu, Jumat 2 pekan yang lalu, kita sudah membaca Muqaddimatul Muallif, kata pengantar dari pengarang Riyadhus Shalihin. Otomatis yang ngasih kata pengantar adalah Imam Nawawi sendiri. Kita waktu itu bahas sampai Al-Azizul Ghaffar, baru 1 baris belum selesai ya. Nah, malam hari ini kita ulangi dikit, kita lanjutkan ya. Saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu. Muqaddimatul Muallif. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizul ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar, tadhkiratan li ulil qulubi wal absar wa tafsiratan li dhawil albabi wal i'tibar, alladhi ayqadha min khalqihi man istafahu fazahadahum fi hadhihi ad-dar wa shaghalahum bi muraqabatihi wa idamatil iftikar wa mulazamatil itti'adhi wal iddikar. ووفقهم للدأب في طاعته والتأهب لدار القرار والحذر مما يسخطه ويجيب دار البوار والمحافظة على ذلك مع تغير الأحوال والأتوار إلى آخر ما قال رضي الله عنه. Ini semoga malam hari ini 1, 2, 3, 4, 5 baris setengah ini bisa kita selesaikan insyaallah ya. Tapi kalau nggak bisa selesai ya wallahu a'lam ya. Ini khatamnya sampai kita jadi kakek-kakek nggak jadi masalah. Yang penting kita niat baca, cari ilmu, cari barokah. Tolong soundnya dikecilkan lagi, masih kekerasan yang di dalam. Hadirin dimuliakan Allah. Imam Nawawi berkata, Alhamdulillahil wahidil qahhar. Segala puji syukur bagi Allah Al-Wahidil Qahhar, yang Maha Esa, Al-Qahhar, yang Maha Memaksa. Ekhonya coba dikurangi. Al-Qahhar, yang Maha Memaksa. Al-Aziz, yang Maha Perkasa. Al-Ghaffar, yang Maha Pengampun. Di sini Imam Nawawi memulai muqaddimahnya dengan menyebutkan 3 nama Allah yang sifatnya Jalal dan 1 nama Allah yang sifatnya Jamal. Al-Wahid, Al-Aziz, Al-Wahid, Al-Qahhar, Al-Aziz sama Al-Ghaffar. Yuk kita bahas insyaallah. Sebelum bahas yang lain. Yang punya handphonenya di silent. Kemudian kita yang punya lisannya juga di silent. Kita niat minta ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan syarat agar ilmu itu turun, nomor 1 adalah ketenangan ada di diri kita dan di sekitar kita. Semoga Allah memberikan ilmunya kepada kita semua di malam hari ini. Amin Allahumma amin.
Alhamdulillah. Alhamdulillah itu kan syukur. Ungkapan rasa syukur. Setelah basmalah kemudian alhamdulillah. Kemarin sudah saya jelaskan keutamaan-keutamaan basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Itu disebutkan barang siapa mau tidur baca bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 kali, insyaallah pencuri tidak akan masuk rumahnya. Insyaallah setan juga tidak akan mengganggunya. Dan insyaallah dia tidak akan meninggal mendadak. Tidak akan meninggal mendadak. Siapa di sini yang pengen meninggal mendadak coba angkat tangan. Saya rasa tidak ada seorang pun pengen meninggal mendadak. Nah terus kalau tidak mendadak maunya meninggalnya bagaimana? Pakai pemberitahuan terlebih dahulu. Nah meninggal yang pakai pemberitahuan itu meninggal dengan sakit dulu. Nah sakit itu termasuk bagian dari rambu-rambu Anda akan segera meninggal. Jadi pilih mana? Pakai sakit atau enggak pakai sakit? Bingung. Bilang pakai sakit nanti keliru. Enggak pakai sakit takutnya mendadak. Lah terus maunya bagaimana? Kalau orang-orang yang soleh, dalam kitab Ihya Ulumuddin disebutkan sebelum meninggal dunia itu diberitahu oleh malaikat Israel alaihi salam. Memang tidak ada seorang pun yang tahu kapan dia akan meninggal dunia. Yang dimaksud tidak tahu kapan akan meninggal dunia itu bukan tidak tahu harinya, tidak tahu jamnya. Tetapi dia tidak tahu persis detiknya itu yang keberapa itu enggak ngerti. Kalau harinya bisa tahu, jamnya juga bisa tahu. Kok bisa tahu bagaimana? Karena diberitahu oleh Allah yang Maha tahu. Insya Allah bisa ngerti. Banyak kan Rasulullah SAW juga memberikan isyarat. Pernah ada seorang sahabat Rasulullah menyebut rahimallah, semoga Allah merahmati. Orangnya masih hidup kok Rasul menyebut semoga Allah merahmati. Maka sahabat paham ini pasti bentar lagi meninggal dunia. Ternyata betul enggak lama dia meninggal dunia. Dan kalau kita lihat dalam kitab Ihya Ulumuddin, itu dalam kitabul Maut tentang kematian, di situ diceritakan bagaimana orang-orang soleh terdahulu kalau mau meninggal dunia didatangi malaikat Israel alaihissalam, kemudian malaikat Israelnya ngomong, wahai hamba Allah yang soleh, saya ditugaskan mencabut nyawamu. Lah kamu tuh pengennya dicabut dalam kondisi seperti apa? Ditawari itu, pengen meninggalnya sholat atau meninggalnya baca Al-Quran. Ini yang meninggal diberi tahu, nggak mendadak. Nah kalau meninggal mendadak kebanyakan orang nggak mau. Kalau buat mukmin itu sebetulnya meninggal mendadak bagus. Nggak bagusnya tuh buat yang ditinggal. Kalau ada orang meninggal mendadak itu yang nggak bagus yang ditinggal. Yang ditinggal kaget. Pernah ada orang soleh bersahabat, dua orang soleh ini bersahabat luar biasa. Nah kok tiba-tiba yang satu meninggal mendadak. Bingung yang satu nih, kok saya ditinggal, sedih. Akhirnya mimpi, malam hari ketika tidur mimpi ketemu dengan temannya yang meninggal tadi. Maka bertanya, bagaimana perlakuan Allah terhadap dirimu di akhirat? Dijawab, alhamdulillah nikmat luar biasa. Loh kamu kok meninggal nggak ngomong-ngomong mendadak, ini gimana? Jawabannya, saya kok hari itu merasakan jalur langit pas cerah, pas enak. Saya minta sama Allah, ya Allah saya pengen meninggal sekarang. Saya lihat kondisinya lagi enak itu jalur langitnya. Kemudian meninggal sekarang. Buat mukmin enak seperti itu. Persis seperti kita kalau mau pergi kok dalane pas sepi ya, wis tak mangkat saiki lho. Berangkat duluan, ditinggal. Nah, orang-orang yang beriman memang seperti itu, orang-orang yang soleh. Jangan disamakan dengan kita. Kok iso ya? Kok bisa ya seperti itu? Ya bisa. Karena memang hidupnya dibaktikan untuk Allah. Hidupnya dibaktikan untuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidupnya dibaktikan untuk mengurus umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama Allah pun diberi keistimewaan. Yang keistimewaan itu tidak dimiliki oleh sembarang orang. Yang ngasih siapa? Allah. Lah yang punya keistimewaan siapa? Allah. Allah mau ngasih siapa? Ya yang Allah pilih. Terserah Allah. Fulan dikasih keistimewaan. Bisa saja karena Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pemberi, Allah Maha Kaya, Allah Maha Hebat, Allah Maha bisa. Kun fayakun. Jadi maka jadilah. Nah begitu orang-orang saleh terdahulu diberitahu oleh Allah kalau mau meninggal dunia. Pertanyaan saya, kita pengen meninggalnya mendadak atau diberitahu dulu?
Diberitahu tapi bukan penyakit gitu ya. Diberitahu mungkin dengan isyarat-isyarat, entah mimpi yang jelas dan lain sebagainya. Mau tidur baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Dan insya Allah kalau dibaca itu sebelum tidur, semalam nggak akan digoda setan. Loh kita ini melek, nggak tidur saja digoda setan, apalagi waktu tidur. Oh melek sadar, kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitab An-Nafaisul Uluyah fil Masail Sufiyah. Manusia yang dalam kondisi terjaganya, sadarnya saja masih digoda setan, apalagi ketika dia tidur. Tentunya lebih mudah digoda setan. Makanya mimpi orang yang meleknya itu maksiat, kalau mimpinya itu tanda tanya, ini mimpi dari setan atau dari malaikat? Lah kebanyakan mimpi ahli maksiat itu dari setan. Kenapa? Karena ketika terjaga dia sudah biasa nurut sama setan, makanya ketika tidur dia mudah sekali dibisiki oleh setan. Lah biar kita kalau tidur gak dibisiki setan, dapat mimpi-mimpi yang baik, maka tidur baca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 kali. Ini ajaran para wali. Ini bukan ajaran Nabi. Ini bid'ah. Ini bid'ah yang buat para wali, bukan Kanjeng Nabi. Ayo. Loh, terus ada orang ngomong, itu kan nggak ada haditsnya. Memang nggak ada haditsnya. Loh, itu berarti bid'ah. Loh, karepmu, kamu yang bilang bid'ah. Kalau saya nggak bilang itu bid'ah, itu suatu amal yang hasanah, suatu yang baik. Kok bisa? Lah wong Nabi aja sudah bilang al ulama waratsatul anbiya. Para ulama pewaris Nabi. Lah kalau ulama itu bisa buat amalan-amalan seperti itu, ya pantas lah wong dikasih warisan sama Nabi. Lah kamu bukan ulama yang nggak bisa. Nah ulama dapat warisan kan punya mobil misalnya, dapat warisan orang kaya gitu, punya mobil ya pantas untuk warisan kok. Lah warisan siapa? Orang kaya, ya pantas dia punya. Lah ulama kok bisa tahu rahasia basmalah, bisa ngajarkan baca 21 kali. Yang ngajari siapa? Ya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu ngajari kan gak harus semasa hidupnya saja. Emangnya Nabi setelah meninggal dunia gak bisa ngajari? Berarti Anda merendahkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi cuma bisa mengajari sahabat-sahabatnya, maka kita ini ya rugi toh ya, enggak hidup di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasul ngasih kabar gembira untuk orang-orang yang setelah beliau, yang telah meninggal dunia. Beliau setelah meninggal dunia, orang-orang yang hidup setelah beliau itu masih bisa diajari oleh beliau. Caranya bagaimana? Di antaranya lewat mimpi. Makanya Rasul bersabda, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan, fa inna syaitan la yatamatsalu bi." Siapa yang bermimpi bertemu aku, betul-betul telah bertemu aku, karena sungguh setan tidak bisa menjelma menyerupai diriku. Sehingga kalau ada orang tidak mau percaya ulama diajari Kanjeng Nabi, sama saja orang tersebut tidak percaya Nabi bisa datang dalam mimpi para ulama. Loh, terus kalau mengatakan itu kan mimpi, lah mimpi yang mimpi ini ketemu artis lah. Itu mimpi, gak ada arti bunga tidur. Kalau mimpi ketemu Kanjeng Nabi, faqad ra'ani haqqan. Dia telah betul-betul melihat aku. Rasul tidak mengatakan itu bunga tidur, itu cuman khayalan. Betul-betul melihat aku, artinya betul-betul ketemu Rasul. Lah kalau betul-betul ketemu Rasul terus diajari Rasul, ya sama saja dengan diajari Rasul semasa hidup beliau. Bedanya cuman satu. Kalau yang diajarkan Rasul semasa hidup itu boleh diamalkan semua orang, kadang harus diamalkan orang lain. Tapi kalau yang diajarkan Rasul lewat mimpi para wali, maka wali itu dikhususkan amalan itu untuk dirinya dan orang-orang yang dia ajarkan. Yang lain mau mengamalkan boleh, tapi terutama adalah yang diberi mimpi tersebut. Itu salah satu cara Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya setelah beliau meninggal dunia. Ada lagi yang ngomong, loh mosok setelah meninggal bisa ngajari? Ini kan pertanyaan aneh ya. Mosok setelah meninggal dunia Rasul bisa ngajari?
Dibuktikan sama Rasul ketika Mi'raj. Nabi Ibrahim alaihissalam pun ngajari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Lawang Nabi Musa aja ngajari Kanjeng Nabi, wahai Rasul, umatmu gak kuat loh, suruh sholat 50 waktu, balik-balik ketemu Allah minta keringanan. Nabi Musanya masih hidup atau udah meninggal? Sudah meninggal. Itu ruhnya Nabi Musa alaihissalam itu pun minta dan memberi saran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ngomong kepada Rasul ketika Mi'raj, ketemu itu kan ngomong, wahai Rasul, sampaikan pada umatmu salamku. Oh, kita dapat salam semua dari Nabi Ibrahim ya. Makanya kita kan disuruh mengucapkan at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Terus salawatnya salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Kita sampai disuruh balas begitu kepada Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim itu dari alam sana, dari alam akhirat udah kirim salam, sampaikan salamku untuk umatmu. Coba bayangkan betapa bahagianya kita dapat ucapan salam dari Nabi Ibrahim alaihissalam, padahal kita nggak pernah ketemu Nabi Ibrahim alaihissalam. Berkat siapa? Berkat kita punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita dapat resep manjur dari Nabi Ibrahim ngasih bocoran tentang surga. Nabi Ibrahim berkata, sampaikan kepada umatmu, sesungguhnya surga itu tanahnya subur. Jannah itu tanahnya subur. Ini bocoran dari Nabi Ibrahim alaihissalam tentang alam surgawi akhirat sana. Tanahnya subur, sekali tanam langsung jadi. Dan tanaman di surga itu benihnya adalah ucapan la haula wala quwata illa billah. Di riwayat yang lain ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Perintahkan umatmu untuk banyak-banyak membaca zikir tersebut. Nabi Ibrahim dari alam akhirat ngajari kita yang belum lahir. Ngajari kita yang belum lahir. Itu salah satu dalil yang meninggal dunia bisa memberikan ilmu kepada yang masih hidup. Cukup jelas? Nah, tadi itu bismillahirrahmanirrahim dibaca 21 kali sebelum tidur. Nah, nanti kalau maling masuk, pencuri masuk, bisa enggak? Bisa. Namanya masuk kan bisa-bisa saja. Tapi banyak yang masuk bisa, keluar enggak bisa. Banyak itu pencuri masuk rumahnya orang soleh, masuk, bisa masuk, ngambil barang, mau keluar pintunya enggak kelihatan. Muter sampai pagi, ini pintunya mana? Bingung dia. Enggak bisa. Kenapa? Karena yang punya rumah berlindung pada Allah, rumahnya pun dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada itu saya pernah dengar cerita Habib Husain Al-Haddad Tegal. Habib Husain bin Muhammad bin Thohir Al-Haddad Tegal dulu tinggalnya di Jombang, meninggal kemudian dimakamkan di Tegal. Kuburnya sampai sekarang diziarahi. Memang kuburnya orang soleh itu diziarahi. Yang gak mau ziarah kuburnya orang soleh itu aneh. Ya, umat Islam itu disuruh ziarah kuburnya muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Apalagi kuburnya khawasul mukminin. Kalau mukmin biasa saja kita disuruh ziarah, apalagi mukmin yang khusus. Nah, kalau mukmin yang biasa saja kita suruh mengucapkan salam, apalagi mukmin yang khusus. Nah, Rasulullah SAW punya cucu namanya Husain bin Muhammad bin Thohir Al-Haddad. Disebut Habib karena cucu Nabi. Akhir-akhir zaman ini ada orang-orang yang tidak percaya cucu Nabi itu ada. Ada orang-orang yang tidak percaya keturunan Nabi itu ada. Monggo kerso, enggak percaya boleh, tapi resiko tanggung sendiri. Karena kalau enggak percaya cucu Nabi itu ada, sama saja menganggap keturunan Nabi putus. Sama saja menganggap keturunan Nabi putus. Dan yang menganggap turunan jamin dari laut. Ih, saya mau tenggelam, tolong saya. Dipegang tangannya, yo keluar. Ternyata itu pencuri. Malam maling, pagi nggak bisa keluar, lihat halaman itu jadi laut. Lihat halaman itu jadi laut. Sama beliau kemudian dikasih sangu, yo pulang, ini sangu, ini halal, ya pulang. Coba orang soleh terdahulu. Sekarang ada maling dikeprok mati. Ini ndak pencurinya, yo pulang, ini sangu, ini halal, ini uang halal, ini kamu pulang. Akhlaknya seperti itu. Karena apa? Ya hidupnya zikir wirid, mau tidur ya wirid. Lah kita ini mau tidur nggak punya wirid, maksek. Ya langsung bahkan bismillah yang paling pendek gak dibaca. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Itu juga tidak
tidak dibaca. Makanya tidurnya tidak terjaga. Tidurnya tidak terjaga. Ngapunten, seringkali kita kebablasan mungkin karena kita tidurnya tidak terjaga, sehingga kita ditemani setan, sehingga kuping kita diuyuhi setan. Mohon maaf, dikencingi sama setan. Siapa yang nggak dengar suara azan subuh sampai kebablasan, itu telinganya dikencingi sama setan. Lah kalau kencing saya dan jenengan aja aromanya yang gila nih, aromanya itu sangat sedap ya, menyengat, sangat tidak enak kan aromanya. Lah kira-kira kencingnya setan tuh aromanya seperti apa? Ya aromanya kan luar biasa, sampai-sampai azan subuh aja kita nggak bisa dengar. Naudzubillah min dzalik. Yuk kita amalkan, nanti mau tidur baca bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 kali. Ini saya mundur dulu ya, bahas kitab Riyadhus Shalihin, mundur dari basmalah, biar nanti teman-teman yang pengen ikuti kajian, pengen punya VCD-nya itu bisa urut gitu ya, bisa urut. Bismillahirrahmanirrahim ini juga awal dari Al-Qur'an. Al-Quran itu awalnya bismillahirrahmanirrahim. Rasul menyatakan kulli amrin dzibarin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta aw fahuwa ajdam. Atau kama qala sallallahu. Setiap hal yang penting dalam urusan agama kalau tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim maka terputus. Terputus apa? Berkahnya. Berkahnya itu putus. Enggak ada barokahnya. Jenengan makan, saya makan. Makannya itu sate daging, kemudian sate hati, sate buntel. Itu gizi atau enggak gizi itu? Gizi. Tapi enggak baca bismillah, enggak berkah. Jadinya ya sakit. Tekanan darah tinggi, kemudian jeglek, stroke. Naudzubillah min dzalik. Kenapa? Barokahnya enggak ada. Makanya biar barokah apa yang kita makan, baca bismillah di awalnya. Bismillah ini dibaca di awal itu menjaga agar setan tidak ikut makan. Kalau kita makan enggak baca bismillah, setannya ikut makan. Sehingga pernah seorang sahabat itu makan nggak baca bismillah, diingatkan sama temannya baca bismillah, dia makan terus nggak baca bismillah. Menjelang akhir tinggal cuman satu suap, dia baca bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Terus ditanya sama Rasulullah SAW, kamu kok begitu, kenapa? Bil mana ya? Disuruh baca bismillah kok nggak mau? Saya ingat sabdanya Rasulullah, kan katanya kalau lupa baca bismillah di awalnya, suruh baca bismillahi awwaluhu wa akhiruhu ketika ingat. Nah sengaja saya akhirkan, sebab Rasul kan bilang kalau siapa yang lupa baca seperti itu, nanti siapa yang nggak baca bismillah, setan ikut makan. Nah kalau ketika ingat dia baca bismillah awwaluhu wa akhiruhu, setan akan memuntahkan apa yang dia makan. Saya sengaja biar setannya tadi makan dulu, akhirnya muntah. Saya pengen ganyang setan, saya pengen buat setannya muntah. Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Ini bismillah dibaca, penting sekali. Coba kalau kita lihat, mau makan suruh baca bismillah, mau minum suruh baca bismillah, mau tidur suruh baca bismillah, mau hubungan intim suruh baca bismillah. Segala hal yang baik diawali dengan bismillah. Nah kok sekarang ada orang sholat anti bismillah, kan aneh. Sholat kok anti bismillah? Kalau tidak mau baca dengan keras gak apa-apa ya, masih baca tapi kan pelan. Ini anti. Siapa sholat baca bismillah bid'ah, neraka. Naudzubillah min dzalik. Makan itu alhamdulillahnya dikeraskan. Alhamdulillahirabbil alamin. Habis itu Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Tujuannya cuma untuk menunjukkan sama orang-orang, aku kira mau coba bismillah. Nah ini sholat ngadep Allah atau ngadep makmum ini? Ya, sholat tuh ngadep Allah Subhanahu wa taala. Dan bismillahirrahmanirrahim ayat minal Quran, satu ayat dari Al-Quran. Dalam mazhab Syafi'i, bismillahirrahmanirrahim ayat minas suratil Fatihah, ayat pembuka surat Al-Fatihah. Sehingga siapa enggak baca basmalah dalam surat Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Itu dalam mazhab Syafi'i. Kalau dalam mazhab yang lain, boleh dibaca secara perlahan-lahan, nirih, tidak keras. Nah hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bismillah pentingnya luar biasa. Nah kenapa kita kok berat ibadah? Jawabannya sederhana. Nah kita makan sering lupa baca bismillah, sehingga yang makan bukan roh kita, yang makan setan. Sehingga roh kita kurus, setan kita jadi besar. Karena setannya besar, ketika roh kita ajak ibadah, dipiting sama setannya. Dia diangkat sama setannya, apa itu? Bahasa Indonesia dipiting itu apa? Dikempit itu bahasa Indonesia, bukan? Dipeluk dengan erat. Seperti orang gulat loh ya.
Orang gulat itu kan dipiting tuh dipeluk erat tapi kan lehernya ya. Begitu ya. Ini dipiting nih. Ada bahasa Indonesianya enggak? Ada enggak? Hah? Disekap. Lain lagi ya. Udah pokoknya disekap, dipeluk dengan erat yang menyakitkan gitu. Sama setan tadi. Wah, kita kecil kurus kok. Setannya dikasih makan terus gede, yang enggak bisa apa-apa. Maka diajak sholat abot, diajak zikir abot, diajak untuk ibadah abot. Ruhnya kecil, setannya besar. Tiap hari setannya kita kasih makan. Caranya makan tidak baca bismillah, setan bahagia. Makanya mulai hari ini yuk kita buat setannya tidak berbahagia, biar setannya kurus. Kita awali dengan baca bismillahirrahmanirrahim. Masih ingat? Nah, masih ingat cerita saya dulu nih, saya ingatkan lagi ya, buat biar sedep-sedep, biar majelisnya semakin sedep. Ada seorang ibu-ibu punya suami, suaminya itu nakalnya luar biasa, ganyangnya luar biasa. Ganyang ini bahasa Indonesianya apa? Susah ya Bu ya cari bahasa Indonesia yang ganyang ya. Pokoknya suka ngerjain istrinya, suka mendolimi istrinya ya. Pokoknya hal-hal yang gak baik. Ganyang, goda sekali, sangat menggoda istrinya. Dia nasihati sama istrinya, Pak, Bapak itu pengajian, ikut zikir. Kalau sekarang mungkin lambok hadir majlis Ar-Raudhah, hadir majlis Ahbabul Mustafa, datang ke sana toh Pak, tempatnya Habib Syekh, tempatnya Ustadz Novel, datang ke sana. Tapi yang namanya suami ini orangnya memang gianya moh, gak mau terus gitu. Tapi karena istri ini penuh semangat ya, selalu ngomong pengajian. Lama-lama suaminya ya diomong gitu terus ya jengkel. Terus daripada ruwet, daripada diomeli terus, ya wes tak turutin nih. Ya, sesekali diturutin sama suaminya. Berangkatlah suami ini pergi pengajian. Pulang pengajian perilakunya jadi aneh. Bu, ya, minta makan. Siap Pak, siap. Senang nih istrinya nih, alhamdulillah suamiku mau pergi pengajian. Makan apa Pak? Nasi putih sama sambal terasi, minta lomboknya 40. Waras atau enggak waras ini? Pulang pengajian kok jadi aneh gini. Udah ibu enggak usah banyak nanya. Istri itu kalau nurut sama suami selama taat surga tempatnya. Ini kan masalah buat sambal. Taat saja kan enggak masuk neraka. Nurut surga, orang nurut neraka. Pinter nih. Ini pulang pengajian sudah mulai pinter. Akhirnya dibuatkan sambal 40. Terus makan. Diingatkan sama istrinya, Pak jangan lupa baca bismillah. Moh. Bapak dulu kalau enggak pengajian tuh makan masih ele-ele, oh ya mau coba bismillah loh Pak. Kok sekarang enggak mau baca bismillah? Moh. Bapak ndak doyan sambel nih, sambalnya super pedes loh Pak. Lambungnya apa kuat? Wis dadi wong wedok rasa kaken cerewet. Pokoknya nurut saja selesai gitu kan. Makan nih. Pedesan loh, enggak pernah makan sambel. Sambal terasi lombok 40. Kira-kira gaber atau enggak gaber? Ini gaber nih bahasa Indonesianya apa nih? Gaber tuh apa kepedesan sampai lah itu gaber. Apa itu bahasa Indonesianya apa itu? Makanya bahasa Indonesia itu miskin ya. Makanya kita perlu mengangkat bahasa Jawa nih ya, biar semakin digunakan oleh masyarakat. Gaber kepedesan luar biasa. Sama istrinya ditawari air, minum Pak, minum. Nanti, makan dulu, minum tuh terakhir. Wow, udah sampai habis. Gaber gitu kan. Waktu minum dia teriak, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus begitu sampai habis airnya. Istrinya bingung, suamiku kok aneh. Makan gak mau baca bismillah, minum teriak aja. Saya makan sambel lombok 40, ben setanku melu mangan. Tak waca orang mau coba bismillah, saya tidak baca bismillah, biar setannya ikut makan. Aku kepedesan, setanku melu kepedesan. Giliran minum saya baca bismillah, syukur aku iso hilang pedesnya, setan tetap gaber. Ini akal-akalan. Ini memang akal-akalannya orang. Ya tersenyum. Saya yakin malaikat juga senyum ya kan? Karena niatnya apa? Niat ngajar setan. Ini bukan bid'ah, ini niru sahabat yang ngajar setan di depannya Rasulullah. Saya pengen buat setan muntah-muntah ya Rasulullah. Ya tidak, dia meneladani para sahabat. Baca bismillah. Sehingga pernah ada seorang wanita di zaman dahulu, wanita yang solihah. Hidupnya tuh titik-titik bismillah. Ambil gelas,
bismillahirrahmanirrahim. Naruhkan gelas, bismillahirrahmanirrahim. Pakai sandal, bismillahirrahmanirrahim. Lepas sandal, bismillahirrahmanirrahim. Pakai baju, baca bismillah. Duduk, baca bismillah. Ini ngambil nasi gitu ya, baca bismillah. Buka pintu, baca bismillah. Nutup pintu, baca bismillah. Lah suaminya kebetulannya orangnya jahat, perangainya buruk, suka zalim pada istrinya. Suaminya jengkel, ini dikit-dikit kok istri saya kok gaya sok alim tenan toh. Didik bismillah, didik bismillah. Jengkel nih suami. Coba saya lihat bisa apa dia dengan bismillahnya. Akhirnya suami ini nyuruh istrinya, istriku ya, titip uang nih simpen. Dulu uang kan emas sama perak ya. Simpen nih satu kantong di lemari. Ya siap suami. Nerimanya bismillahirrahmanirrahim. Bawanya jalan, bismillahirrahmanirrahim. Buka pintu lemari, bismillahirrahmanirrahim. Naruhkan uangnya, bismillahirrahmanirrahim. Nutup, bismillahirrahmanirrahim. Terus suaminya bilang, istriku, ya, nih duit belanja ke pasar. Saya pengen buah-buahan A, B, C. Siap. Terima lagi duit, bismillahirrahmanirrahim. Jalan ke pasar, bismillahirrahmanirrahim. Begitu istrinya pergi ke pasar, suaminya yang memang otaknya otak setan ini ya. Memang banyak suami otak setan banyak, Bu. Ini salah satu contohnya. Yang di sini enggak, Bu, enggak. Oh, enggak, insyaallah enggak. Ini contohnya tadi nih ya orang ini. Akhirnya istrinya berangkat ke pasar, dia buka lemari itu. Lemari itu dibuka, uang emas sama perak yang satu kantong tadi sama dia lempar ke dalam sumur rumahnya. Jadi nggak mungkin ketahuan istrinya tempatnya di mana gitu ya. Dia bisa ambil, dia bisa dilempar. Nggak rusak emas sama perak. Kalau sekarang ya remuk, uangnya kertas. Istrinya pulang, suaminya ngomong, saya kok butuh sama uangnya tadi. Coba ambilkan uangnya tadi itu, yang saya titip satu kantong. Ya suamiku, jalan, bismillahirrahmanirrahim. Buka lemari, bismillahirrahmanirrahim. Masukkan tangan ke dalam lemari, bismillahirrahmanirrahim. Begitu masuk, cek, uangnya ada. Suaminya mundur, lah kok duitnya ono? Saya sendiri yang buang. Ternyata bismillah itu luar biasa. Sadar tuh suaminya gara-gara bismillahirrahmanirrahim. Makanya ibu-ibu kalau ada suami yang begitu, bacakan aja bismillah terus. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Buatkan kopi, bismillahirrahmanirrahim. Teh, bismillahirrahmanirrahim. Ngambilkan air, bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah aji-aji bismillah itu ampuhnya luar biasa. Oh itu kalamullah. Kalamullah bukan sembarangan, wahyunya Allah. Masuk kita itu kalau orang-orang sulap tuh ya, kadang kan sim salabim. Artinya apa ya ora mudeng loh ya. Sim salabim seakan-akan tuh kesaktian kalau sim salabim tuh bisa ngilang. Celing hilang. Wow, berkat sim salabim kan glajrah ini. Abrak-gadabrak artinya ya apa ora mudeng kan? Maka kita harus hati-hati, harus belajar tuh artinya apa tuh sebetulnya. Makanya nanti kalau ada muslim-muslim yang main sholat, bismillah begitu. Iya, bismillah, ngilang kan bagus. Saya pengen praktek jalan di atas air. Oh iya, dengan bismillahirrahmanirrahim. Novel bin Muhammad Al-Idrus akan jalan di atas air. Nanti kalau saya udah bisa jalan di atas air, jangan bilang saya keramat ya. Masalah jalan di atas air kan gampang kan, kelelep kan enggak jadi masalah kan, tetap nang njur banyu. Saya nggak ngomong ngambang loh, jalan di atas air. Perkara jalan terus kelelep kan nggak jadi masalah. Oh dengan bismillah kita bisa jalan di atas air. Masih ingat kan kisahnya santri sama kiainya itu kan? Itu karena santrinya yakin dengan sepenuh hati, maka dengan bismillah dia bisa jalan di atas air. Ini bismillah. Kalau diletakkan di awal dia akan bawa barokah sampai akhir. Dan kalau kita baca bismillahirrahmanirrahim, itu jumlah hurufnya ada 19. Satu huruf akan melindungi kita dari 19 malaikat yang menjaga di neraka. Sehingga siapa baca bismillahirrahmanirrahim, dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Itu ringkas tentang bismillahirrahmanirrahim. Setelah diawali dengan basmalah, alhamdulillah. Ucap pernah, enggak pernah. Saya mau nanya, ini istri yang bersyukur terhadap suaminya atau istri yang kufur terhadap suaminya? Kufur. Ya, syukur atau kufur yang gitu? Kufur kan? Padahal saya mau nanya, betulkah suaminya tidak pernah? Enggak tuh. Suaminya yang ngasih, suaminya ya di rumah, suaminya yang ngajak pergi. Tapi kan memang lisannya istri kan suka begitu ya Pak ya? Ya enggak Pak? Loh yang ngomong bukan saya loh Pak, yang ngomong Rasulullah SAW, takfurnal ashir. Penyebab wanita itu masuk neraka di antara salah satunya adalah takfurnal ashir. Kalian kaum wanita itu paling hobi melupakan jasa para suami. Pak, kalau istri
Takfurnal ashir, kalian melupakan, meniadakan jasa para suami-suaminya, pergi pagi pulang malam, capek cari nafkah buat istri. Istrinya ngomong, kamu pergi saja tidak pernah di rumah. Lah metune ki nggo sapa? Ini kalimat yang sangat menyakitkan malaikat. Malaikat tuh geger ki bojo kurang ajar iki. Iki bojo ngene iki enake lebokke nang kubur terus diembut-embut. Udah malaikatnya gemes, apalagi kalau suaminya sabar. Sabar. Ya Allah, maafkan istri saya. Semakin gemes nih malaikat. Lu bojo apike kaya ngono kok sing wedok kaya ngono. Wis ijolke, gendang mati. Malaikat mungkin begitu, gendang mati gen ijol golek sing anyar gitu kan. Cari yang baru nih, biar itu cepat mati, ganti yang baru nih. Enggak syukur ini. Punya suami baik kok tidak bersyukur. Bapak kalau istrinya begitu sabar. Insyaallah ndang entuk ganti. Tapi jalannya baik, baik. Gantinya maksudnya istrinya sadar jadi lebih baik sehingga seperti punya istri yang apa namanya? Baru grace. Jadi cantik istrinya, apian, baik sekali. Kenapa? Karena sadar. Jangan mengartikan gantimu ganti-ganti ngono kuwi lho ya. Artikan yang baik. Sampai di mana tadi? Takfurnal ashir. Nah coba nih, bersyukur itu perbuatan yang paling angel buat manusia. Manusia tuh suruh ngucap syukur tuh terima kasih kan, sun, makasih, angel pol. Masuk suami-suami ya Bu ya, suruh ngucap terima kasih sama istrinya aja abotnya luar biasa. Disetrikakan baju, dicucikan baju, dikasihkan. Lah kok ngomong terima kasih. Coba pernah ngomong abot tuh mesti. Nih, goreng nih, Pak sini gitu. Oh ya, ini pakai ucapan terima kasih tidak? Buatkan teh, buatkan kopi, ditanakkan nasi, disiapkan masakan, gorengkan tempe, gorengkan tahu. Pernah ngucap terima kasih? Jarang kan Pak? Jujur Pak, jujur. Orang jujur disayang Allah. Jarang kan kita ngucap terima kasih? Jarang. Giliran di warung yang nawari cewek lain bukan istrinya, suan nggih Buje, makasih. Sama orang lain mau terima kasih, sama istri sendiri lupa terima kasih. Inilah akhlak para suami yang tadi kepala-kepala setan itu Bu. Doakan ya Bu ya. Lupa ini ngucap terima kasih. Istri juga begitu, suruh terima kasih pada suami aja susahnya luar biasa. Lu ngucap terima kasih. Allah paling senang orang yang tahu budi. Kalau ada orang lupa sama budi, Allah paling benci. Makanya kalau ada istri lupa budinya suami, istri itu diancam dengan neraka. Kalau orang yang ingat budi, maka orang itu adalah tempatnya nanti insya Allah di surga. Namanya wafi. Ya, wafi itu orang yang bisa membalas budi lebih dari seharusnya. Itu namanya wafi. Wafa. Dia bisa memenuhi. Ada orang berbuat baik, dia balas kebaikannya dengan lebih dari itu. Makanya orang dulu kan mengatakan budi itu dibawa sampai mati. Harus dia balas budinya sampai 7 turunan disuruh balas kebaikan satu orang. Memang kita dianjurkan balas budi, ucapkan terima kasih. Lah kita disuruh terima kasih sama Allah, kok angel? Padahal Allah tuh ngasih kita turah-turah atau enggak turah-turah? Dikasih Allah macam-macam, semua dikasih. Hidup dikasih, mata dikasih, kuping ya dikasih, lambe ya dikasih, ya, bibir dikasih, gigi ya dikasih, badan ya dikasih. Semua dikasih, nggak punya modal lahir itu kita nggak punya apa-apa, baju nggak punya apa-apa lahir. Ada yang lahir pakai modal? Nggak ada toh. Lawang modalnya aja yang ngasih orang tua. Itu benih spermanya ibu sama bapak, ya kan? Siapa yang ngasih? Allah. Nih wanita, pria, bersuami, beristri, hubungan intim, modalnya dari orang tua, hasilnya saya dan jenengan. Makanya ojo sombong. Awake dhewe iki modal sesuatu yang welek terus jijik pol. Dadi ini kayak ngene iki. Ngono enggak ya. Gitu kok kemudian bergaya. Wah, padahal asalnya dari ngapunten nggih, mani, sperma, jijik atau enggak jijik? Loh, asal usulnya jenengan sama saya itu dari itu. Makanya jangan sombong. Enggak ya, wah, ganteng dul, iling. Lihat wajah kamu itu loh. Kamu tuh seperti ini, dulunya seperti itu. Makanya enggak usah sombong. Ingat, ini jasa siapa? Kalau nggak ada spermanya bapak, nggak ada spermanya ibu, kamu nggak jadi. Makanya gue aja sombong kalau bapak bu mau kue kimon spermanya bapak kalau paham. Makanya Allah paling marah pada anak yang lupa budi orang tuanya. Makanya langsung hukumannya
neraka. Orang yang durhaka pada orang tua, ngomong kasar dikit saja sama orang tuanya langsung neraka. Lah mbok salatmu nganti bathukmu bolong. Bukan cuman hitam, bolong. Tapi durhaka pada orang tua tempatnya neraka. Dihapus semua pahala salatnya dengan durhakanya pada orang tua. Kenapa? Lupa jasa orang tua. Gak bisa terima kasih kepada orang tuanya. Paham atau gak paham? Lahir gak pakai modal, yang ngasih baju ya Allah. Orang tua dikasih rezeki, hatinya diluluhkan ya, dilembutkan untuk ngasih baju kepada anaknya. Yang ngasih ASI, ngasih susu juga Allah. Semua sampai sekarang jenengan bisa kerja, dikira jenengan bisa blas, gak bisa. Tuh banyak orang yang keliling menjajakan makanan, gak ada yang mau beli. Loh kenapa? Loh Allah gak mau ngasih yang gak bisa. Allah yang tekan, ayo kamu beli. Oh kamu gak usah beli, itu Allah yang ngatur. Semua dari Allah Ta'ala. Kita hidup gak punya modal, gak punya apa-apa. Innalillah, kita ini miliknya Allah, wa inna ilaihi raji'un. Dan nanti kita juga akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu sudah semuanya punyanya Allah, tinggal ngucap suwun Gusti, terima kasih ya Allah. Ngono kok abote ra iram. Betul? Makanya coba jenengan sama saya udah syukur atau belum? Kalau syukur nggak mungkin gresula. Urip kok angel men yo. Hidup kok susahnya seperti ini, bertubi-tubi masalah demi masalah kok menghampiri diriku. Apa yang kurang ya? Saya ini sudah berusaha mati-matian tapi kok ya mati. Mumet ya. Kok ya capek, ya kok lelah. Kok hidup saya kok nggak enak, kok bertubi-tubi saya ini mengalami musibah. Apa kurangnya saya? Kurangmu akeh. Salatmu ya kurang, posomu ya kurang, zikirmu ya kurang, bektimu mbek wong tuwa ya kurang, silaturahimmu ya kurang, sedekahmu ya kurang, golek ilmu ya kurang, ngamalkan ilmu ya kurangmu kakean. Makanya jangan nanya apa kurang saya, wis full kurang. Wong genah penuh dengan kekurangan kok gaya saya kurang apa? Loh ini lo kita karena nggak mau syukur sama Allah. Coba kalau syukur sama Allah, terima kasih ya Allah, nikmat betul saya ini bisa punya bibir, punya lidah yang sempurna ini yang nggak sakit, nikmat ya Allah, alhamdulillah. Apapun keadaan saya, alhamdulillah saya masih bisa zikir ya Allah, saya masih bisa makan enak, minum enak, terima kasih ya Allah. Itu mensyukuri satu nikmat, pasti lupa dengan segala yang nggak enak. Betul. Lah tapi anehnya kita tuh lebih suka ingat yang nggak enak daripada ingat yang enak-enak. Ayo betul? Yang nggak enak. Yang nggak enak tuh sebetulnya di dalamnya enak. Di dalamnya ada nikmat yang besar dari Allah. Cuman kita nggak mudeng, bungkusnya saja yang nggak enak. Saya mau nanya, durian tuh enak atau nggak enak? Nggak enak. Durian tuh nggak enak. Yang enak itu di dalamnya itu buah duriannya. Duriannya itu nggak enak. Coba jenengan mau dikeprok pakai itu durian tuh? Nggak mau. Durian tuh luarnya nggak enak. Tapi di dalamnya di luar yang nggak enak itu di dalamnya ada sesuatu yang sangat enak. Makanya kalau dikasih yang gak enak sama aja ngomong kok rekoso kok ora penak. Kuwi penak padha karo duren ning jerone deloken. Makanya dibelah dulu, dilihat, dicicipi, yang sabar. Aja ngomong apa? Masa ngasih hadiah saya duri, kurang ajar nih. Ada orang ngasih hadiah saya duri, lo nggak ngerti duren dia. Ini duri, ini sakit nih, megangnya sakit. Mas, sini. Ini hadiah yang luar biasa. Ini duren montong ya, montong. Namanya itu loh, apa itu? Bek menawa ada yang ngirimi saya kan ya. Apa namanya duren? Montong ya. Ini duren montong ini, besar. Memang begini tajam dia, tapi di dalamnya ada buah yang lezat luar biasa. Gini loh caranya. Tidak nyet. Belah. Nih, susah memang. Untuk membuka dalamnya mudah atau susah? Susah. Begitu dibuka, dimakan, enak ya. Saya mau lagi. Mau duren? Mau. Ternyata dia mau yang gak enak sekarang. Karena udah tahu di dalamnya ada yang enak. Nah orang-orang yang soleh itu ngerti. Di balik yang gak enak sakit, duit orang ento. Itu gak enak kan? Di balik semua itu ada yang enak luar biasa. Minad dzunub, kata Rasulullah SAW, di antara dosa ada dosa yang tidak bisa dihapuskan dengan apapun kecuali dengan perasaan suntuk golek duit orang ento. Hamun fi talabil ma'isyah. Sumpek cari duit gak dapat, nggak bayar utang kok gak ento. Sumpek dia. Sumpek bayar utang itu kan sebuah ibadah kan?
ngasih nafkah anak, istri, keluarga, itu kan sebuah ibadah. Kok cari duit kok susah men, nggak dapat sampai sumpek dia. Sumpeknya, saya usaha kok belum hasil ya, kok belum hasil. Suntuknya seperti itu menghapuskan dosa-dosa. Menghapuskan dosa. Makanya kadang orang soleh itu senang kalau dikasih golek duit angel, alhamdulillah dosaku entek. Karena ngerti dikirimi durian yang dilihat bungkar bungkusnya tapi di dalamnya. Lah saya dengan jelengan nanti kapan ki mumet ngene iki. Beda. Dibuka entah duriannya dibuka. Di dalamnya ada yang nikmat. Baru tahu ilmu tentang durian ini? Iya. Baru tahu. Sama, saya juga baru dapat. Jadi ini contoh ini juga baru saya dapat di tengah-tengah ngajar tadi karena kita bareng-bareng minta sama Allah dikasih ilmu. Lah begitu loh. Disyukuri setiap nikmat, mesti enak, enggak ada yang enggak enak. Alhamdulillah, Bu, punya suami enggak ganteng, enggak jadi masalah, Bu. Paling-paling 70 tahun, 70 tahun mati. Betul kan? Nah, setelah meninggal dunia dikubur. Kalau emang tuh hidupnya soleh, bertakwa, begitu masuk kubur jadi orang yang luar biasa ganteng, bukan tengkorak. Karena jasad itu semakin tua pasti semakin rusak. Mobil itu semakin tua umurnya, ya semakin jadi rongsokan. Betul enggak? Jadi rongsokan. Lah tubuh kita juga begitu, semakin tua semakin keropos. Gigi mulai merotol, badan mulai lemes, tulang-tulang mulai rapuh, otot mulai tidak seperti dulu lagi. Dulu lari itu kok luar biasa, sekarang jalan kok rasanya abotnya luar biasa. Wajahnya semakin buruk. Kalau dia orang yang bertakwa, maka nanti di alam kubur dan di akhirat jadi gantengnya luar biasa. Ingat-ingat saja, somben yang wis mati ganteng bojoku. Somben yang akhirat ketemu aku bojoku ganteng. Wis saiki serapopo lah elek-elek titik. Ya sementing soleh, sementing takwa. Begitu ibu punya pandangan seperti itu, maka suami ibu akan dirubah sama Allah. Dalam pandangan ibu gantengnya luar biasa. Wujud akhiratnya akan ditampakkan di muka bumi khusus buat ibu. Sehingga ibu kalau lihat gantengnya pol. Orang sampai ngomong, iki sing wedok iki dipelet apa to? Kok kedanan kaya ngono to ya? Jane iki bojone iki welek. Dek iki kok ayu kaya ngono kok entuk wong elek kaya ngono ning ngopo? Enggak ngerti ini. Kalau yang jelek ini ibadahnya luar biasa sehingga ketampanan ukhrawinya dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang melihat pun menjadi tertarik, terpana, terpesona dan terperangkap terjerat dalam cinta kasih yang tak bertepi. Bahasa sastra seperti ini tuh munculnya jarang-jarang. Ini mungkin munculnya gara-gara saya ada 3 tamu dari Jakarta, 1 dari Ngawi, ada dari teman saya Mas Robert dari Taiwan juga ini, TKI yang ada di Taiwan yang insyaallah akan ngundang saya ke sana. Ini masih yang 3 di samping saya, 1, 2, 3. Ini marganya Al-Jailani, masih anak cucunya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya waktu itu saya ketemu di Jakarta, saya bilang kalau ke Solo mampir. Nah, ini rupanya datang pengen hadir ke Majelis Ar-Raudhah. Ya, beberapa waktu lalu datang ke Ngawi ke kerabatnya, terus ini khusus untuk hadir di Majelis Ar-Raudhah. Maka alhamdulillah kumpul karo putune sok ben sapa ngerti dikumpul karo mbae. Kan gitu ya. Merinding tuh gak merinding? Ya merinding tuh ya. Ini kumpul sama cucunya, siapa tahu nanti dikumpulkan sama kakeknya. Nah, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di mana tadi? Syukur. Nah kita ini banyak gersulonya. Masih ingat kisahnya Rabi Al-Adawiyah yang sering saya ceritakan? Sayyidah Rabi Al-Adawiyah lagi duduk, lihat ada bapak-bapak jalan sambil megang kepalanya diikat. Orang dulu tuh kalau pusing kan nggak minum obat, soalnya obatnya nggak ada. Belum ada Paramek, Bodrek, Panadol sakit kepala, apalagi itu Noralgin, Oskadon dan lain sebagainya itu yang pakai don itu ya. Obat-obat pusing itu dulu belum ada. Sehingga kalau sakit kepala, saya masih ingat kalau saya kecil tuh saya sakit kepala, saya bantal 4 saya tumpukkan di kepala saya itu. Ya. Nah, kalau orang yang dulu lagi diikat, kepala itu diikat dengan tali. Kalau kita kan dipegangi begini ya, hanya keli terus kan repot. Orang dulu diikat sama tali biar pusingnya hilang. Nah, ada orang begitu jalan, kepalanya diikat tali sambil megang kepala. Aduh, pusing. Nah, sing ngrungokke ya jeleh to ya. Didik kok, aduh. Ibu punya suami seperti itu mau enggak, Bu? Sakit tapi aduh. Yang dengarkan kan juga ya enggak senang kan ya, enggak enak. Ya tidak enak. Nah, Sayyidah Rabi'ah dengar ada orang aduh, jengkel, diparani. Pak, mohon maaf, jenengan nih sakit kepala mulai kapan? Baru tadi pagi. Oh, baru tadi pagi. Iya. Nah, terus kemarin
sehat, sehat. Lah kemarin-kemarin kok jangan nggak keluar sambil ngomong, kepalaku sehat, kepalaku sehat, kepalaku enak. Kok nggak ngomong seperti itu? Lagi mumet rong jam kok bengak-bengok kayak ngono. Paham maksudnya? Lah itu loh kita dikasih yang enak-enak nggak ngucap alhamdulillah, dikasih yang nggak enak sedikit udah merasa petaka, bencana, musibah, kiamat tiba. Padahal di balik itu ada nikmat yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, waktu menunjukkan pukul 21:58. Ya, sudah 1 jam saya bicara, menyampaikan kajian bismillah dan alhamdulillah. Nah kalau kita lihat, alhamdulillah ini awal dari kehidupan. Nanti kita masuk surga itu langkah kaki pertama yang diucapkan alhamdulillah. Begitu selesai lewat titian Shiratal Mustaqim. Shiratal Mustaqim itu kan jalan yang tipis sekali, rambut dibelah 7, tipisnya seperti itu buat ahli maksiat. Ahli maksiat tuh lihat jembatan Shiratal Mustaqim tuh tipisnya luar biasa dan jauhnya luar biasa. Buat ahli taat begitu lihat Shiratal Mustaqim tuh lebarnya luar biasa dan pendek dekatnya luar biasa. Sehingga buat ahli taat itu cuma sak langkah tekan. Buat ahli maksiat ora tekan-tekan. Sudah nggak sampai-sampai di bawahnya ada malaikat-malaikat neraka itu yang pakai pakai kail. Kita kalau lihat bajak laut tuh ya, ada tangannya yang dari besi itu kan? Ya seperti pancing ya, seperti pancing pakai kail gitu. Malaikat megang tongkat yang ujungnya seperti kail dari besi, kemudian ngeranggeh. Ngeranggeh ini bahasa Indonesianya apa? Meraih-raih ya. Lain ngeraih sama ngeranggeh. Ya, ngeranggeh itu lebih khusyuk lah, ngeranggeh gitu ya. Ya, biar sampai berusaha biar kena gitu kan. Nah, bayangkan udah jalannya berangkang ditarik-tarik sama malaikat pakai kail tadi, kira-kira katut atau enggak katut? Ya banyak yang katut. Plung neraka, plung neraka, plung neraka. Lah yang ahli taat sak langkah, tapi lihat teman-temannya yang plung itu lihat tuh plung. Lah yang ahli taat sak langkah nyampe, begitu nyampe, alhamdulillah selamat. Alhamdulillah. Langkah kaki kita pertama kali menginjak surga, ucapannya alhamdulillah. Makanya kita hidup kalimat yang pertama kali disuruh mengucapkan adalah alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu pun kita lupa, itu pun kita lali, sekedar ngucap doa terima kasih kepada Allah bangun tidur. Udah pokoknya mau saya selesaikan nih. Alhamdulillahil wahidil qahharil azizil ghaffar. Kata Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin di awalnya, alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Ya, terima kasih ya Allah itu mencakup segala pujian, ucapan syukur kepada Allah. Jadi kalau sudah ngomong terima kasih ya Allah, ya terima kasih atas apa? Ya macam-macam. Nikmat Islam, iman, sehat, taat, dikasih bumi dengan penuh keindahan seperti ini. Coba Allah itu karena sayangnya kepada kita, Allah membuat pelem itu ya bentuknya macam-macam. Mangga itu ya macam-macam. Durian itu juga macam-macam. Jeruk itu macam-macam. Apel itu macam-macam. Bapak-bapak ini wajahnya juga dibuat macam-macam. Ibu-ibu juga dibuat macam-macam. Coba kalau wajahnya semua sama, mumet atau enggak mumet? Mesti kalau kerap ijolan. Ya, tertukar ini. Sama Allah dibuat beda semua wajahnya, dibuat sidik jarinya juga berbeda. Lah buah itu kok dibuat macam-macam, sama-sama mangga, rasanya itu beda. Manisnya mangga sama apel beda. Satu dengan mangga yang lain, manisnya pun rasanya juga beda. Coba pelem gadung sama pelem pakel, itu manisnya sama atau beda? Bedanya banyak atau sedikit? Banyak kan? Lain tuh, rasanya itu berbeda. Lah untuk apa dikasih beda-beda? Kata guru saya, maksudnya makanlah, nikmatilah, ben kowe metu alhamdulillah, enaknya luar biasa. Biar ngucap alhamdulillah, lagi pelem yo dipangan, apel yo dipangan, durian yo dipangan. Sing ono glegeken. Alhamdulillahnya enggak keluar. Siapa itu? Ya kita-kita ini. Syukurnya enggak keluar. Nah, alhamdulillah itu gambaran untuk sebagai ucapan syukur atas semua nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Lah anehnya Imam Nawawi setelah mengucapkan alhamdulillah menyebutkan 4 asma Allah. Alhamdulillah Al-Wahid, Al-Qahhar, Al-Aziz, Al-Ghaffar.
Ya, 4 sifat, 4 asma Allah. 4 asma Allah ini 3 masuk dalam kelompok asma jalal, yang 1 masuk dalam kelompok asma jamal. Allah itu punya dua sifat, sifat jalal dan sifat jamal. Jalal itu keagungan, maha keras siksanya, maha membalas. Itu sifat jalal, kerasnya Allah. Kalau jamal, maha indahnya Allah, maha pengasih, maha penyayang, maha lembut, maha penyantun, maha memberi, maha dermawan. Itu sifat jamalnya Allah. Nah, di dalam pembukaan Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi mengutarakan 3 sifat jalal dan 1 sifat jamal. Kenapa kok sifat kerasnya Allah dibuat banyak, sifat lembutnya Allah kok cuma 1, indahnya Allah cuma 1? Di situ ada pesan, manusia hidup ini harus mengutamakan rasa takut timbang rasa harap. Takutnya harus lebih banyak daripada harapnya. Ini hidup. Lain nanti kalau mau meninggal. Kalau mau meninggal dunia, itu nanti harapnya yang banyak, takutnya diperkecil. Jenengan makanya kalau ada orang mau meninggal, jangan mengatakan wis dosa mu akeh lho, iling-iling. Mau sarep mati tambah dilengke dosa. Dosamu ki akeh, wis mati. Iling-ilingan istighfar sing akeh. Ini tambah neratap nih yang mau meninggal. Kalau ada orang mau meninggal itu disuruh babur roja. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Udah, kamu akan ketemu sama Allah. Insyaallah nanti kamu akan dimuliakan sama Allah. Yang udah jelas tuh nih ya. Udah tanda-tanda begitu. Itu kasih bisyarah-bisyarah, kabar gembira, diberi roja. Dan kita sendiri kalau mau meninggal, yang patutnya itu kita ngomong buat diri kita sih. Kalau udah mau meninggal, wah setan ngilangin rokok dan lain sebagainya. Surga kita, surga. Allah sayang sama saya. Dosa saya pasti diampuni Allah. Oh Allah rahmati saya. Oh Allah ini dengan penuh cinta. Nanti ya ketemunya Allah dengan kasih sayang. Tapi kalau masih hidup sekarang ini, lawang kita ini gladrah kok ngaku aja. Wong nyetel TV ya motor nonton maksiat. Betul tak betul? Lihat TV telinga ya denger maksiat. Keluar di jalanan yang dilihat maksiat. Lu hidup banyak maksiat kok kemudian harapannya yang besar. Yo hati-hati lo yo. Wallah itu al-wahid, yang maha esa, yang ada itu cuma Allah, enggak ada Tuhan lain. Jadi semua ya punyanya Allah. Yang menentukan surga neraka ki ya Allah, aja macam-macam awakmu. Siapapun enggak bisa bantu kamu, Allah bertindak sendiri. Enggak ada siapapun bisa bela kita kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Wahid, Al-Aziz, Al-Qahhar, Allah yang maha menaklukkan. Siapapun kamu, waduh dilembutkan sama Allah, diremukkan tuh bisa. Al-Aziz, Allah yang maha perkasa. Diingatkan pada sifat-sifat Allah yang keras-keras tadi, biar takut. Lah anehnya kita ini ditakut-takuti ya ora krasa. Ditakut-takuti enggak terasa. Kemudian Al-Ghaffar, baru diingatkan sama Imam Nawawi, jangan khawatir kok, Allah itu maha pengampun. Jangan khawatir, Allah maha pengampun. Artinya hidup itu ada harap, ada cemas. Ada harap, ada cemas. Tapi kalau kita kondisi sehat, masih muda, maka cemasnya itu harus lebih banyak daripada harapnya. Terakhir contoh, Imam Ali Zainal Abidin, 1 hari sholat sunnah 1000 rakaat. Sayyidah Rabi'ah Adawiyah, 1 hari sholat sunnah 1000 rakaat. Itu ya tiap malam do nangis. Habib Abdullah bin Anwar Haddad, masih kecilnya, 1 hari sholat sunnah 200 rakaat. Yang begitu-begitu tuh podo nangis semua. Ya Allah, tolong ampuni dosa saya. Ya Allah, selamatkan saya dari neraka. Ya Allah, jauhkan saya dari neraka. Padahal amalnya luar biasa. Sisi takutnya itu ditonjolkan. Gak lihat harapannya, enggak, karena masih seger, sehat, kuat, muda, belum menjelang usia wafatnya gitu. Seperti itu. Lah kita ini udah taat ya kurang, sing kurang ki ya cek gladrah. Banyak cacatnya. Wah, surga, awake dhewe surga. Ya insyaallah surga, tapi jangan itu dulu. Kalau masih begini sehat ini, waduh ya menakutkan. Ya apa kira-kira apa iso mlebu surga ya? Insyaallah mlebu surga. Tapi nek tak hitung kok aku cedak neraka, wis kudu tak golek iki surgane iki. Ngaji ku luwih kenceng kudune. Salat ku luwih kenceng, zikir ku luwih kenceng. Baca Al-Qur'annya lebih kenceng, harusnya seperti itu. Cukup jelas? Dah. Jam 10:07. Semoga barokah dan manfaat. Amin. Yang berminat rekamannya ini bisa download di YouTube atau bisa beli VCD-nya Jumat depan. Ya.
Ini akan saya buat VCD-nya mulai Jumat depan. Yang berminat rekaman ini bisa beli VCD-nya Jumat depan di depan, atau bisa download sendiri di YouTube. Jadi kalau pengen gratis, ambil dari rumah masing-masing pakai internet. Kalau pengen yang bayar, sudah dibuat di sini, ada CD-nya, ada covernya ya, insyaallah. Termasuk kajian insyaallah mulai Jumat depan ada kajian VCD, kajian Arba'in An-Nawawiyah. Saya mulai tadi pagi buat kajian dengan teman-teman sendiri. Yang mau ikut boleh ya. Besok pagi ada jam 7. Yang mau ikut boleh. Ya, orang 8, orang 10. Nanti kalau tambah banyak ya tidak apa-apa, tidak jadi masalah. Ya, kajian Arba'in An-Nawawiyah. Tadi pagi episodenya tentang Imam Nawawi itu siapa dan bagaimana. Yang pengen bisa download di YouTube, atau bisa nanti Jumat depan beli di Majelis Ar-Raudhah, atau di kajian-kajian saya kalau saya ceramah di mana-mana. Itu hasilnya dari VCD itu untuk sebagian besar ya, untuk teman-teman saya yang ngurusi majelis ini. Ya, teman-teman saya yang ngurusi majelis ini kan perlu diberi penghargaan ya. Perlu diberi penghargaan biar yang belum nikah cepat nih nikah. Ini loh. Kayak endang rabi ini. Yang mau ngepek mantu Bu silahkan nih. Samping kanan saya ini bentuknya seperti semar. Insyaallah bijaksana ya kan, bijaksana. Ini wajah-wajah kan wajah bijaksana, dilihat pasti menyenangkan hati ini. Yang seperti ini nih saya awet-wet, jangan kemana-mana ini pelipur lara saya ini. Jangan ngomong musyrik pelipur lara itu Allah, ini model ngomong aneh-aneh gitu ya. Kita bilang Kanjeng Nabi engkau pelipur laraku, itu musyrik. Nah ngomong orang bojone, duhe istriku engkau pelipur laraku, orang musyrik. Kalau Kanjeng Nabi dibilang musyrik, ini kan orang aneh yang ngomong seperti itu. Yang pantas kita sebut pelipur lara adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagi yang berminat, ini buku terbitan dari Pustaka Zawiyah Habib Husain bin Anis, 3 surat utama Yasin, Al-Waqiah dan Al-Muluk berikut doanya. Ya, yang berminat bisa beli di depan. Ini kalau saya baca Yasin di Majelis Ar-Raudhah, yang saya gunakan ini. Bentuknya bagus. Jadi tulisannya bagus, kemudian warnanya juga bagus, dilihat juga enak. 3 surat utama ini kita amalkan tiap hari, insyaallah hidup kita barokah. Ya, tiap hari dibaca jadi wirid ya, 3 surat utama. Yang berhalangan jangan baca. Kalau pas enggak berhalangan dibaca ini jadi wirid. Ini wiridnya para ulama. Kalau ada orang bilang, "Oh, itu bid'ah itu. Kok yang dibaca 3 surat tok, ora kaya awak mumbul." Sing diwaca mung telung surat tok, ngawur mulu. Kita tuh Al-Qur'an kita baca tiap hari, semua kita baca. Tapi 3 surat ini memang oleh Rasul diperintahkan tiap hari dibaca secara khusus. Seperti kita kalau sholat Al-Fatihah, itu memang ada perintah Rasul yang dibaca Al-Fatihah gitu. Kemudian malam Jumat disuruh baca Al-Kahfi, memang ada perintah baca Al-Kahfi, Yasin, surat Al-Muluk dan Al-Waqiah, memang diperintahkan dibaca untuk keamanan dari siksa kubur, untuk berkah dalam mencari ma'isyah penghidupan, untuk meluluskan hajat. Kan kita nih tawassulnya dengan kalamullah, ini Al-Qur'an. Lah orang baca Al-Qur'an kok dibilang bid'ah, ini kan ya rada aneh nih. Ini makhluk-makhluk enggak cetha itu. Ya aneh gitu. Kalau muslim enggak akan seperti itu. Muslim yang baik ya tidak akan seperti itu. Pasti senang ada orang baca Al-Qur'an, dia akan senang, akan menggalakkan orang untuk baca Al-Qur'an. Demikian, mohon maaf. Mari kita tutup. Ini enggak ada pengumuman kan? Permohonan doa semua ya. Nah, buat yang minta doa-doa di kertas-kertas ini, tadi di depan sudah saya doakan kan macam-macam panjang itu kan. Ini termasuk untuk yang ada di sini. Jangan kalau nulis jangan mengatakan tiwas tak tulis. Wah, ini penyakit iki. Tiwas tak tulis ya ora diwaca gitu kan. Yakinlah kalau udah nulis itu udah niat, innamal a'malu binniyat. Sudah ditaruhkan, ini sudah lebih dari niat, sudah ikhtiar, usaha. Dan saya udah minta semua yang ada di sini, yang nulis, yang punya hajat, yang sakit, itu semoga dengan majelis ini dapat kesembuhan, hajatnya terwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan bingung. Teruntuk semua yang nulis di sini atau yang nyimpan hajat dalam hatinya, semoga yang sakit disembuhkan, yang punya hajat diwujudkan. Al-Hadini Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi.
اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang berminat untuk 3 surat utama ini di depan sana harganya 15.000 ya. Makasih. Yang cari kaos ojo mikir bisa cari di depan ya.